ያ ሐየዋት ለዋለች ልጇ ነው ያሳደገችው ጠርጋ አቤት ያ ኡማህ ይላታል ተነስና ለዶሮዎቹ ምግባቸውን ስጣቸው ትለዋለች ያ የተከበረ ትልቅ ኡስታዝ ያን ሁሉ ደረስ አስቀምጦ ኪታቡን አጥፎ ለዶሮዎቹ ምግብ ሰጥቶ ይመለሳል ኡሙክ ثم ኡሙክ ثم ኡሙክ እናቴው አባቴ ሞቱ ይላል አመት ሙሉ ይላል እጄን አላነሳውም ለራሴ ዱዓ አርግ ያላቅም ለወላጆቼ ቢሆን አመት ሙሉ እጁን ሲያነሳ ወላጆቹ ላይ ብቻና ብቻ ምርጥ ሰው ማለት ምድር ላይ የተሳካለት ሰው ካየ እሱ የወላጆቹን ዱዓ ያገኝ ለወላጆች መልካም መሆን በምድራዊ ህይወታችን በንግዱ በትምርቱ በዕልሙ በማህበራዊ ግንኙነታችን የተከበርነ የተሳካልን ሆነን ለመቀጠል ሚስጥሩ እሱ ነው ቁርአን ቀርተህ አጅሩን ልትልክላቸው ሰደቃ ሰድቀ ይሄ ለናቴ ይሁን ይሄ ለአባቴ ይሁን ዑምራ ልታደርግላቸው ሐጅ ልታረግላቸው በስማቸው መስጂድ ልትገነባ ብሩል ዋሊደይን ከሞቱ በኋላ ይቀጥላል የሚወዷቸውን ጓደኞቻቸውን በህይወት ይያሉ ከነሱ ጋር መልካም ልትውላ ያባቴ ወዳጅ ብለ የናቴ ወዳጅ ነበረች እኮ ብለ ደውለህላት ሀዲያ ልትልክላት ስጦታ ልትልክላቸው መልካም ልትውልላቸው እነሱም ሲደርሳቸው የዛች ደግ ልጅ እኮ ነው እምትባል መሆን ከሰሃባው ትውልድ በኋላ በላጭ አንድ ሰው አለ هو اويس القرني እሱ ጋር የሚመጣ ኦይስ የሚባለው ነው በላጩ በምን በለጠ كانت له ام بار بها እናት አለችው መልካም ይዋለላት ታዲያ ዞራ አንተ ዑመር ኦይስን ያገኘው እንደሆን استغفار ያደርግላችሁ ከህይወት ውስጥ ቅዳውታ ፕላን አውጣ ክፍለ ሀገር ከሆኑ ደውል ቪዲዮ ኮል አርጋህ አናግራቸው ስችል ወርደ ዘይራቸው ልጆችን ይዘውረድ እሷን ማምጣት ሐጅ ሰዳቸው ዑምራው ሰዳቸው ለደስታቸው ምንጭ ፍታ ያኔ እንዳንተ ዝሽ ምድር ላይ ተሳካለት ሰው ከመተናነስ የሆነ ክንፍን አንጥፍላቸው ወኩል ብለህበል ረቢ ጌታ ይርሐምሁማ እዘንላቸው ለወላጆቼ ከማ ረበያኒ ሰገይራ ልጅ ያለው ተንከባክበው እንዳሳደጉ ይበል ይላል حمدا لك اللهم لما أكثرت من النعم وصرفت من النقم وأكثرت من العطاء وكشفت من الغطاء ربنا إنا نحمدك استزادة لفضلك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك ونحمدك حمد عباد مغمور بعطائك مشمول بحلمك يحيون برحمتك ويعيشون في ظل عفوك فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رباه أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي أطعمتني وكسوتني وسترتني من غير كسب يد ولا دكان وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل منك والإحسان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسطرت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علم قبيها سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولا أعرض عني ومن لصحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سطرت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بالشكر أقلهن يداني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه كشف الله به الغمة ونصر به الأمة وصلى الله وسلم عليه ما اتصلت عين بنظر ووأت عذن بخبر وسلم تسليما كثيرا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
معشر المؤمنين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر السادة، اليوم نتحدث عن أفضل القربات إلى رب البريات، وقد وصى به سبحانه في كتابه بوصايا متعددة وفي لفظ مختلفة. وقد قال جل شأنه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بل قرن سبحانه بتوحيده وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم ماذا يا رب؟ ثم يأتي الصلاة أو الصيام أو الحج أو الجهاد، بل قال وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين من أعظم القربات إلى رب البريات، وهو مجلبة التوفيق في الدارين. لا ترى في الدنيا ناجحا بعلمه وتجارته وسياسته إلا وهو بار بأمه أو بأبيه، ولربما نال دعوة لا ترد من أحدهما. جاء رجل إلى سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ماذا تتوقعون؟ هل يقول له شاور الأستاذ أو كلم بروفيسور أو مستشار أو كلم المهندس؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أمك. ثم من يكون؟ قال ثم أمك. ثم ماذا؟ قال ثم أمك. ثم ماذا؟ قال ثم أبوك. بر الوالدين مجلبة التوفيق في الدنيا والآخرة. ودم أمنان يزاري خطبة رئيساتشن الله قرآن لي بتليان كز آدرا بالن قداي لي هنا إيه كل فنجر مدر لي سكيت عما سوش كاياتشو إيه مسمر تشاغرو تالفوال بزي مسمر لي سكيت عما نبر يسولج به وتو هلت دكاموش ገጥሙታል። የመጀመሪያው ድካም የልጅነት ድካም ነፍስ ማቀበት የሰው ድጋፍ የሚፈልግበት፣ ሁለተኛው ወጣትነትና ጉልምስናን አልፎ የርጅና እርከን ላይ ይደርሳል። ያኔ ከልጆቹ ድጋፍ፣ እርዳታ፣ እንክብካቤ ወላጆች ይፈልጋሉ። ትንሹ ነው ተንከባከበው እንዳሳደጉ ትልቁ ነው ተጠብቃቸው ዘንድ ያንተ ጥገኛ ይሆናል። ያኔ ያለ አላህ ወኽፊድ ለሁማ ጀናሐ الذل من الرحمة ከመተናነስ የሆነ ክንፍህን አንጥፍላቸው። ወኩል ብለህ በል ረቢ ጌታ ይርሐምሁማ እዘንላቸው ለወላጆቼ ከማ ረበያኒ ሰገይራ ልጅ ያለው ተንከባክበው እንዳሳደጉ ይበል ይላል አላህ። ወላጅን መንከባከብ የወላጅ ሐቅ በእስልምና ትልቅ ቦታ ተሰጥቶታል። አላህ በቁርአን በተለያየ አንቀጾች ወሲያ ሰጥቷል። የሰው ልጆች አደራ ብለነዋል። ቢዋሊደይሂ ኢህሳነን ቢዋሊደይሂ ሁስነን በተለያየ አንቀጾች አምጥቶታል። በል ከተከበረው ተውሂድ ጋር ፍጥረት ዓለሙ ከተፈጠረበት ቁም ነገር ጋር አቆራኝቶ በዋውል አጥፍ አምጥቶታል። ወቀዳ ረቡክ ያንተ ጌታ ወሰነ አዋጅ አለ አላ ተዕቡዱ ኢላ ኢያህ እሱን እንጂ ሌላ እንዳታመልኩ፣ ወደ ሽርክ ፊታችሁ እንዳትዞሩ፣ አድባሩ ቁጥቡ ቀብሩ እንዳትሉ፣ ቆሌው ጅኑ እንዳትሉ፣ አላ ተዕቡዱ ኢላ ኢያህ ተውሂድን ጥርት አልጓል። ይህ ነቢያቶቹ ላይ የተላኩበት ሪሳላ ነው።
ከዛስ ምን አስከተለ? ሶላት ይሆን ጾም ሐጅ ወቢልዋሊደይን ኢሕሳናን ለወላጆቻችሁ መልካም ዋሉ አለ። ምርጥ ሰው ማለት ምድር ላይ የተሳካለት ሰው ካየ እሱ የወላጆቹን ዱዓ ያገኘ። ስኬታማ የሆኑ ሰዎች እጠይቃቸዋለሁ ጠጋብዬ ለወላጆቻቸው ያላቸው ክብር የተለየ ሆኖ አግኝቸዋል። ሀገራችን ላይ ካሉ ትልቅ የቢዝነስ ማኖች ውስጥ አንዱ ነው። የስኬት ምንጭህ ምንድነው አልኩት። ወዳጀን እናቴ ያለኝ በአንድ ቀን ወላጆችን አግኝተህ ዱዓቸውን ማግኘት ምርቃናቸውን መውሰድ ምድር ላይ ተሳክቶልሃል ማለት ነው። አላህ ከራሱ መብት ጋር የጠራቸው አንሽኩርሊ እኔን አመስግነኝ አለ። አላህን ማመስገን የፈጠረህን የሰጠህን ነገር ለመልካም መዋል ማለት ነው። ወሊዋሊደይ ወላጆችህንም አለ አላህ። ኢብኑ አባስ ምን ይላሉ? አላህ የራሱን ከባሮቹ ጋር አስተሳሰረ የወላጆችን መብት ብቻ ነው። የወላጆቹን ሐቅ ያልተወጣ የአላህን ሐቅ አልተወጣም ማለት ነው አሉ ኢብኑ አባስ። መብታቸው ትልቅ ነው። ነቢያቶችን አላህ ቁርአን ላይ ያወደሳቸው ለወላጆቻቸው ባላቸው መልካምነት ነው። ነቢዩላህ ዒሳ ቁርአን ላይ ምን አለ? ወበረን ቢዋሊደቲ ለናቴም ደግና ጥሩ ነኝ አለ። ነቢዩላህ የሕያን አላህ ነገረን ወበረን ቢዋሊደይ ለወላጆቹ ደግና መልካም ነበር። ደግነት ምን ማለት ነው? ዝቅ ልትልላቸው፣ ልደውልላቸው፣ ከጎናቸው ልትቀመጥ፣ ካመማቸው ልትንከባከብ፣ ሽታህን ልታሸታቸው፣ ልትረዳቸው፣ ልትደግፋቸው፣ ለነሱ ስትል መከራን በላን ልትቀበል፣ ለነሱ ስትል ሁሉም መስዋዕትነት ልትከፍል፣ ገንዘብ ተበድረህም ልታወጣ። ወቢልዋሊደይን ኢሕሳና ቀደምቶቹ የተሳካላቸው ነበሩ። የወላጅ መብት ገብቷቸው ስኬታማ ሆነው ተሻግረዋል። አልይ ብን ሁሰይን ዘይኑል ዓቢዲን ደግ ነበር ለናቱ። አብሮ ምግብ አይበላም ነበር ከናቱ ጋር። አብሮ መብላት ደግነት አይደለም እንዴ? የሱ ፍልስፍና ግን ይህ አይደለም። ለምን ነው እናትክን እየወደድክ እያከበርካት አብረሃት ማትበላ ተባለ። አይ ምናልባት እየበላን አይኗ ያረፈበትን ስጋ አነሳውና ቀልቧ እንዳያገኘ ይለዋል። ቤታቸው ፎቅ ነው። እናቱ ከስር እያለች እሱ ፎቅ አይወጣ። ፎቅ ለመውጣት ወይ አብረው መውጣት አለበት አሊያም እሷ ከቤት መኖር የለባትም። ለምን ተባለ? ከናቴ በላይ እንዳልሆናል። የናት ሐቅ የወላጅ ሐቅ ሚስጥሩ ገብቷቸዋል። በዚህ የአላህን ረሕመት ወሰዱ፣ ጀነትን ተቆናጠጡ። ሐየወት ብን ሹረይሕ በእስልምና ካለፉ ዑለማዎች ውስጥ ትልቁ ነው። በርካታ ህዝብ የሱን ዳዕዋ ኹጥባ ትምህርት ፈልገው ከተለያየ ዓለም አቅጣጫ መጥተው ይሳተፋሉ መስጂድ ውስጥ። ታዲያ እያስተማረ ያለ 4 ሰዓት ቀን አካባቢ እናቱ በመስኮት ድምጿን ታሰማለች። ያ ሐየዋ ትለዋለች። ልጇ ነዋ ያሳደገችው ጠርጋ። አቤት ያ ኡማህ ይላታል። ተነስና ለዶሮዎቹ ምግባቸውን ስጣቸው ትለዋለች። ያ የተከበረ ትልቅ ኡስታዝ ያን ሁሉ ደረስ አስቀምጦ ኪታቡን አጥፎ ለዶሮዎቹ ምግብ ሰጥቶ ይመለሳል። ኡሙክ ثم ኡሙክ ثم ኡሙክ። መብታቸውን ተረድተው ኑረው አለፉ። ደስታቸውን አገኙ፣ ፈገግታቸውን ወሰዱ። በሁለቱ ምድር ተሳካላቸው። እናቶቻቸውን ወላጆቻቸውን ለማስደሰት ታክቲክ ይፈጥሩ ነበር። የደስታ ምንጭ ይፈልጉላቸው ነበር። ሐፍሰቱ ብኑ ሲሪን የመሐመድ ብኑ ሲሪን እህት ነች። ወንድሜ እኮ ትላለች መሐመድ ብኑ ሲሪን ታዋቂ ዓሊም ትልቅ ሰው ናቸው። እናቴን በደንብ ውለታ ይውልላት ነበር። እሷን ለማስደሰት ማይፈለቅደው ድንጋይ የለም። እናቴ ቢጫ ቀለም የተነከረ ቤት ውስጥ ልብስ መልበስ ትወዳለች። እንደ ፋሽን ነው፣ በዛ ወቅት ውድ ነገር ነው። ታዲያ ይሄድና ከገበያ ገዝቶ ከልብሶቿ መሃል ያደርገዋል። ድንገት አንድ ቀን ስትስበው ሰርፕራይዝ ትሆናለች። ደስታዋ ፍንቅል ያረጋታል። በጋ ላይ የቴምሩን ዛፍ ይቆርጠውና እንጨቱን ያደርቀዋል። ለምን? በበጋው ወቅት ፀሐይ ይመታውና
የቅዝቃዜ ወቅት ስታነደው ጭሱ እንዳያገኛት ለክረምት በበጋ ለእናቱ ያቅዳል። ብሩል ዋሊደይን ሲገባ ሳይንስ ነው። ፍቅራቸውን ለማግኘት ደስታቸውን ለመውሰድ ድካም ታደርጋለህ። ምኑ ነው የሚያስቃቸው? የትኛው ነው የሚያስደስታቸው? ጥረት እሱ ይሆናል። ከሰለፎቻችን ውስጥ አንድን ታሪክ ልጨምራችሁ። አንድ ትልቅ ዓሊም ወደ እስር ቤት ይገባሉ። ፈድል ብኑ የሕያ አባቱ የሕያን የገቡት ትልቅ ዓሊም ናቸው። በዘመኑ ካለው መንግስት ጋር ተጣልተው እስር ቤት ገቡ። ልጅየውንም አብሮ አስገቡት። ወቅቱ ቅዝቃዜና ብርድ ነው። ጨለማ ቦታን ያሰሯቸው። አባት ለሊት ተነስቶ ውዶ ማድረግ አለበት። በእድሜ ገፍቷል። ቅዝቃዜው እንደሚያስቸግረው ልጁ አወቀ። ከሱብሒ በፊት ልጁ ይነሳና በቃ ወደ ተለኮሰው ኩራዝ፣ ያኔ ኩራዝ ነው የሚጠቀሙ፣ ያስጠጋዋል። ውሃው ለሰዓታት ይይዘዋል እየቀያየረ ሲደክም። ውሃው ለብ ሲል አባቱ ሲነሳ ይሰጠዋል ውዶ እንዲያደርግ። ታዲያ የእስር ቤት ዘበኞቹ ይሄን አዩ። አሃ ለአባቱ እያሞቀ እኛ ልናሰቃየው ከተን ውሃ እያሞቀ ይሰጠዋል። ማታ ማታ ሌሊት ሻማውን አነሱት። አባቱ በምን ውዶ ያል? ልጁ ሌላ የአላህን መንገድ ውዴታ የሚያገኝበት መንገድ ቀየሰ። በቃ ያደርገውና ውሃውን አቅፎት ይተኛል። ታዲያ ለብ ይሌል አባት ሲነሳ በዚህ ውዶ ያደርጋል። ወወሰይና الانسان بوالديه احسانا ቀደምቶች የወላጅ ሐቅ ገባቸውና ተጠቅመውበት አለፉ። ታዲያ ይሄ ትውልድ እንደ አዲስ ወላጆቹ ሐቅ መብት ያልሰጠ ክብር የነሳቸው የስቃይ ማዕከል የከተታቸው በእነሱ ተመርቆ ወጣው ያልወጣለት እንደ አዲስ የነዚህን ታሪክ ሊማር ይገባዋል። የነሱ መብታቸው ምትንከባከባቸው ለነሱ ለታምቱ ነው በህይወት ያሉ ብቻ አይደለም፣ ሙተውም ቢሆን ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንድ ሰው መጣ። የአላህ መልእክተኛ ወላጆቼ ሙተዋል፣ ከሞቱ በኋላ ለነሱ ደግ ነገር እውላለሁ እንዴ አላቸው። አዎን አሉት። አንተድዑ ለሁማ ዱዓ ልታደርግላቸው፣ እጅህን አንስተህ ጌታዬ ማራቸው። ከሶላት በኋላ ከሌሊቱ ሶላህ ረመዳን ጾመህ ዱዓ ልታደርግላቸው፣ ቁርአን ቀርተህ አጅሩን ልትልክላቸው፣ ሰደቃ ሰድቀህ ይሄ ለናቴ ይሁን ይሄ ለአባቴ ይሁን፣ ዑምራ ልታደርግላቸው፣ ሐጅ ልታረግላቸው፣ በስማቸው መስጂድ ልትገነባ። ብሩል ዋሊደይን ከሞቱ በኋላ ይቀጥላል። ነብዩ አስከተሉ የሚወዷቸውን ጓደኞቻቸውን በህይወት እያሉ ከነሱ ጋር መልካም ልትውላል። የአባቴ ወዳጅ ብለ የናቴ ወዳጅ ነበረች እኮ ብለ ደውለህላት ሀዲያ ልትልክላት ስጦታ ልትልክላቸው መልካም ልትውልላቸው። እነሱም ሲደርሳቸው የዛች ደግ ልጅ እኮ ነው እምትባል መሆን። አወለዱን ሷሊሑን የድዑ ለህ ነው የሚሉ ነብዩ። ወይም ደግ ልጅ ዱዓም ያረግላቸው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አንተ ደግ መሆንህን ለማወቅ ከፈለክ ለወላጆች እጅን ታነሳለህ የሚለውን ተመልከት። የደግነት መመዘኛ ከሞቱ በኋላ እጅህን ለነሱ ማንሳት። ላትረሳቸው። ዑርወት ብን ዙበይር ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ታላቁ ሰሃባ እናቴ ወይ አባቴ ሞቱ ይላል። አመት ሙሉ ይላል እጄን አላነሳውም ለራሴ ዱዓ አርጌ አላቅም ለወላጆቼ ቢሆን እንጂ። አመት ሙሉ እጁን ሲያነሳ ወላጆቹ ላይ ብቻና ብቻ። ከሞቱ በኋላ ልታስተውሳቸው። ስኬትህ እዚህ ውስጥ ይቀዳል፣ ከፍታህ እዚህ ውስጥ ይመዘዛል። ላትረሳቸው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም يقول رأيتموني في الجنة ጀነት ገብቼ ራሴን አየሁት ይላሉ። ሚዕራጅ ወጣው ይያሉ። ጀነት ውስጥ የሚያምር ቁርአን ሲቀራ ሰሙ። ድምፁ ይማርካል። በጣም ተሳብኩና መን هذا يا ጅብሪል አልኩት። ጅብሪል ይህ ሰው ማን ነው አልኩት። ጅብሪል አንድ መልስ መለሰ። قال هذا حريثة بن النعمان አለኝ። ይሄ እኮ ሐሪሳ ያንተ ሰሃባው ነው አለኝ። ሐሪሳ ማን ነበር?
ነብዩ ማስከተለው ምን አሉ ከዛሊኩሙል ብር ደግነት ማለት ይሄ ነው አሉ ደግ ነበር እንደ ሐሪታ እናቱን በጣም ይወዳት ነበር ሚንከባከባት እሱ ነው ጸጉሯን የሚያጠባት የሚያበጥራት እሱ ነው በእጁ ነበር የሚመግባት እናቱ አሟት ነበር ከጎኗ አይጠፋም ለሰዓታት ከዙሪያው አይለቅም የሆነ ነገር ፈልጋ ስትናገር ቃል አያስደግማትም ሁለተኛ እንዳትደግም እንዳትደክም ከጎን ያሉ ሰዎችን እናቴ ምን አለች ይችላል ማብራሪያ ሲፈልግ የዚህን ያህል ተጠንቅቆ እናቱን ያዛት ጀነትን ጨበጠ ታዲያ ሐሪታ ማማቱ እንዴት ነበር ለጦርነት ወጣ ጦርነቱ ሳይጀመር በተወረወረ ቀስት ተገደለ ያኔ ጦርነቱ ሲመለስ ያቺም ተወደው እናት ተንሰፍስፋ ጠበቀችው ያይኗ ማረፊያ ከጎኗ ማይጠፋ ጸጉሯም ያበጥራት ሚያበላት ናፈቀችው ከዛ ስትጠይቅ እሱኮ ተገሏል አሏት በርግጥ ሸሂድ እንዲሆን ነው የላከችው አልፈ ቆየኝ ብላን የሰደደችው ግን ደግሞ ዝም ብሎ ተገደለ ሲባል መሸከም አልቻለች ወደ ነብዩ መጣች ያ አላህ መልእክተኛ ሐሪታ የት ነው አለች ዝም ብሎ ተገሎ ደመከልብ ነው ከሆነ ማረገውን አሳያችኋለሁ አለች ጀነት ከሆነ ግን እታገሳለሁ አለች ነብዩ ትክ ብለው አያት በእድሜ የገፋች ሽማግሌ የልጇን አፍቆት ያንገባገባት እናት አወ ጀነቱን ዋሂዳ ኡሙ ሐሪታ አንቺ የሐሪታ እናት ጀነት አንድ ብቻ መሰለሽ እንዴ ተሸለመው ጀነቶች እኮ ነው አላህ የሰጠው ወኢነ ابنك حارثة قد نال الفردوس لعنة የላይኛው ፍርደውስ ጀነት ልጅሽ ተቆናጧል አላት كذلكم البر ለወላጅ ደግ ለነሱ መጨነቅ ለነሱ መኖር ለነሱ መስዋዕትነት መክፈል የስኬቱ ጥግ የምጥቀቱ ጥግ ነው ألا وفعلوا الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه ودم أمنان لولاجوش ملكام مهون በምድራዊ ህይወታችን በንግዱ በትምርቱ በዕልሙ በማህበራዊ ግንኙነታችን የተከበርነ የተሳካልን ሆነን ለመቀጠል ሚስጥሩ እሱ ነው ወላጅ አለቀሰበት መጨረሻው አወዳደቆ ይከፋ ነው የነሱን ዱዓ ያገኘ ምድር ላይ ስኬት የተቆናጠጠ ማለት እሱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንዴ አማተሩና አንድን ዜና ተናገሩ ሰሃቦቹ ከበዋል እና ዑመር ባሉበት መድረክ ነው አፍضل التابعين ከተከታዩ ትውልድ ከሰሃባው ትውልድ በኋላ በላጭ አንድ ሰው አለ هو اويس القرني اويس من قرن የመን ምትገኝ ከተማለች ቀረን ምትባል ቁረን በሌላ አነባበ እሱ ጋር የሚመጣ اويس የሚባለው ነው በላጩ አለ በምን በለጠ كانت له ام بار بها እናት አለችው መልካም የዋለላት اويس ከየመን የሚመጣው ሰጋጁ ሙጃሂዲኑ ሶደቃ የሚሰጠው አይደለም ያሉት እናት ነበረችው ለሷ እሱ ምርጥ ነበር ታዲያ ዞር አሉ ያ ዑመር አሉ አንተ ዑመር صديق هذه الامه አንተ ዑመር اويስን ያገኘው እንደሆን استغفار ያደርግላችኋል ነብዩን ያላየ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከታይ ትውልድ ዑመርን ለሚያለ ሰሃባው እንዴት ዱዓ ያደርጋል ምን ቢሰራ ነው አው እናት ነበረችው اويስ አሟት ነበር ከጎኗ አይጠፋ ያበላታል ይንከባከባታል ያሻታል ታዲያ ነብዩ መላካቸውን ሰማና እስልምናን ተቀበለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኔ እሳቸውን ሄዶ አይቶ ሰሃባ መሆን ፈለገ ኡማ እናት ያላት ሄጄ ነብዩን ልገናኝ አላት አይሆንም ከጎኔ ቁጭ በላለች ጓጉታላውንም ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እናቴ ወይ ነብዩን እጄ ተገናኝቼ ልምጣ በጭራሽ ከጎኔ አትለቅም መለየትህን አልችልም አለች ይህ በዚህ ሁኔታ ይያለ ከናቱ ጥግ ይያለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
ወደ አኺራ ተሻገሩ። ነብዩ እንደናፈቀ አላያቸው። እዛ ገጠር ውስጥ ስላለ አንድ ሰው ግን የዓለማቱ ጌታ ዜና ለነብዩ ላከ። በላጩ ተከታይ ወይሱል ቁረኒ ነው አላህ። ታዲያ ዑመር ዱዓ አድርግልህ ተብለዋል። ከየመን ሰዎች ለሐጅ ሲመጡ ይሰበስባቸዋል። እናንተ የመን ሰዎች ከናንተ ውስጥ የቁረን ሰዎች አለን ወይ ይላል የከተማዋ። አዋለን ይሰበሰባሉ። ከናንተ ውስጥ ወይስ የሚባል አለ? የለም። በየዓመቱ ዑመር ይጠይቃል ሐጅ ላይ። አንድ ሐጅ ቀን ላይ ዑመር ወጣ። የነብዩን ትእዛዝ ተሰጥቶታል። ዱዓውን የዚህን ሰው ይፈልጋል። እናቱ የመረቀችውን ወጣት መጣ። የየመን ሰዎችን ሰበሰቡ። እናንተ ውስጥ የቁረን ሰዎች አሉ? አዋለን። እሺ ከናንተ ውስጥ ወይስ የሚባል አለ? የየመን ሰዎች ተገረሙ። አንተ የምእመናን መሪ ወይ? አንተ የዓለም አስተዳዳሪ ወይ? ወይስ እኮ ማለት ተራ ሰው ነው። አንተ ልትጨነቅለት የሚገባ አይደል? እንዴት ጠራኸው አሉ። እኔ ደረጃውን ማቅ አለ ነው ያሉ። አዎ አለ። የት ነው? ግመል እየጠበቀ ነው። ትተውት መጣ። ጥሩልኝ አለ ዑመር። ሲመጣ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰውነቱ ላይ የበሽታ ነበረበት፣ ቆዳው የመላላጥ። አላህ አድኖት ትንሽ ነጭ ነገር ሆዱ ላይ አለሽ ተብሏል። ዑመር ደረሱ። ማነህ አንተ አሉት። አብዱላህ አላቸው። የአላህ ባሪያ ማለት ነው። ስሙን መናገር አልፈለገም፣ አልዋሸምም። ዑመር ገብቷቸዋል። ኩሉና ዒባዱን ሊላህ አሉት። ሁላችንም የአላህ ባሪያንን። ስምህ ማን ነው አሉት። ወይስ ነኝ አለ። ሆድህን ግለጥ አሉት። ምልክቱን አየ። በልንግዳ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንተን ካገኘን እስትግፋር እንድታረግልን ቃል ገብተዋል። ሰይድና ዑመር ከዚህ ሰው ዱዓ ተቀበሉ። ብሩል ዋሊደይን ለወላጆች መልካም መዋል የሁለት ዓለም ስኬት እዛ ውስጥ ነው ያለው። አለመታደል ሆኖ ብዙ ሰው ያስጨንቀው ነው። ጭንቀቱ ውስጥ አይደለም። የነሱን ዱዓ አይፈልግም። እነሱ ስለመንከባከብ አያስብም። ብር ብቻ ልከህላቸው አይሆንም። ልደውልላቸው ይገባል። አልፎ አልፎ ልዘይራቸው ይገባል። ውጭ ሀገር ከሆንክ ልጆችህን ይዘመጠህ ተሰብስበው አውረ በልተው ተጫውተው በላይ ወርደውባቸው በታች ወጥተው የልጃቸውን ልጅ ማየት ይፈልጋል። ከህይወት ውስጥ እቅድ አውጣ፣ ፕላን አውጣ። ክፍለ ሀገር ከሆኑ ደውል፣ ቪዲዮ ኮል አርጋህ አናግራቸው። ስችል ወርደህ ዘይራቸው። ልጆችህን ይዘውረድ፣ እሷን ማምጣት፣ ሐጅ ሰዳቸው፣ ዑምራው ሰዳቸው። ለደስታቸው ምንጭ ፍጠር። ያኔ እንዳንተ ዝሽ ምድር ላይ ተሳካለት ሰው የለም። ይሄ ዱንያው አልሳካል ብሎ ንግዱ ስንክሳር ካጣብ ህይወት ኮምፓሱ ከጠፋ እናትህ እግር ላይ ተመለስ፣ ያባትህ እጅ ላይ ወደቅ። ብሩል ዋሊደይን መጅለበቱ ተውፊቅ في الدنيا والآخرة. يا من تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى، فصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الكافرين إلا تبارا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحاول عافيتك وجميع سخطك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ألا فأقم الصلاة.